press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi, hello my dear students. As in the previous session we discussed about different kinds of rocks. According to the formation of rocks, we divided three types of rocks. They are igneous rocks, means fiery rocks or fire rocks. Sediment rocks, sediment rocks means it's a deposition of rocks or layers of rocks are there. And metamorphic rocks, see metamorphic rocks, it may be change of rocks, it may be igneous or it may be sedimentary rocks. We learned about formation of igneous, sedimentary and metamorphic rocks, and also we discussed about different kinds of rocks of igneous, sedimentary and metamorphic rocks. Okay, yes, in the continuation of this lesson, today we are going to learn about underground natural resources. Which one? Underground natural resources. Today we are going to discuss about underground natural resources. Okay? Yes, right. As you know, some rocks contain metallic or some rocks contain non-metallic minerals. Rocks contain what? Metallic or non-metallic minerals. These are called what? Ores. These are all called what? Ores. So ores means see rocks contain metallic or non-metallic minerals are called ores. See ores andre ಏನು? Metallic, non-metallic minerals na ores anta ಕರಿತೀವಿ. See for example hematite. See the hematite ore contain iron ore. Iron ore. And next one is bauxite. See this bauxite contain aluminum ore. Aluminum ore. And next one is pyrite. Get what? Copper. And next one example is calamine. You get what? Zinc. Okay, yes, right. See we get iron. So ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಐರನ್ನ ತೆಗೆಯೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಐರನ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳೋಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಭೂಮಿ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ನ ನಾವು ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತೇವೆ. ಸೊ ಇನ್ ದೀಸ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಐರನ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮಗೆ ಐರನ್ನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ? ನೆಲದಲ್ಲಿ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ನಮಗೆ ಐರನ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತ್ರ ನಾವೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಐರನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಐರನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐರನ್ ಓರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೆಮಟೈಟ್ ಅಂತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ. ಸೊ ಐರನ್ನ ನಾವು ನಾರ್ಮಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ರೋಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಐರನ್ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪರ್ಪಸಸ್, isn't it? Yes, right. And then aluminum, we use this aluminum for making utensils, isn't it? Yes, right. So bauxite and aluminum ore is used for to make what? Utensils. And then pyrite, we get what? Copper. And then calamine, so we get what? Zinc ore. See, there are different types of ore or popular ores. We use these ores for to make
furnitures, utensils, and then a rail, and in the making of a rails and for aeroplane. We use these ores for many different purposes. Okay, yes, right. As and some precious ore means like a gold, silver, and then platinum. See, we use these for to making ornaments, jewelry. So normally ನಾವು ಗೋಲ್ಡನ್ನ ಸಿಲ್ವರ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಐರನ್ ಫಾರ್ ಟು ಜ್ಯುವೆಲರ್. ಸೊ ನಾವು ಐರನ್ನ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್ನ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರೀಷಿಯಸ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆಗಲಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಆಗಲಿ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ನ ನಾವು ಗೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂದರೆ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದೀಸ್ ಓರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಟು ಮೇಕ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್, ಯುಟೆನ್ಸಿಲ್ಸ್, ರೈಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಓರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೆಲವೊಂದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ದಿಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೋಲ್ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕೋಲ್ಗೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ರೈಟ್. ಸಿ ಕೋಲ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? ಸಿ ಕೋಲ್ ಈಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ರಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ರಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೋಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಡೈನೋಸರಸ್. ಸೊ ಡೈನೋಸರಸ್ ಇದ್ದಂತಹ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಸೊ ದರ್ ಆರ್ some natural calamities. So what happens in the swamps, the deposition of the plants and animals. ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಏನಾಯಿತು, ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಆಯಿತು. ಸ್ವಾಮ್ಸ್ ಜೌಗು ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಆಯಿತು. ಯಾವುದು, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ. ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಸೊ ಅದಾದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು, ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾನೇ ಬಂತು. ಸೊ ವೆದರಿಂಗಿಂದ ಎರೋಷನಿಂದ ಏನಾಯಿತು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣು ಲೇಯರ್ ಆಗಿ, ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಏನಾಯಿತು, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೋಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕೆ. ಸೊ ಅದೇನಾಗ್ತು, ಕೊಳಿತಾ ಬಂತು. ಹಾಗೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪೀಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಕೆ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಮೂತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪೀಟ್. ಸೊ ಪೀಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, it's a spongy material. It's what, spongy material. See, when plants go to rot and decay, see that spongy material is called what, peat. See, after what happens, the pressures and tremendous heat, it changes, that peat is changed into hard rocks. ಸೊ ಟ್ರಿಮೆಂಡಸ್ ಹೀಟಿಗೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಹೀಟಿಗೆ, ಪ್ರೆಷರ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಪೀಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೋಲಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಕೋಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಈ ಟ್ರೀಸು ಲೀವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಡೈ. ಸೊ ಅದು ಸತ್ತಾಗ ಅಂದರೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಣ್ಣು ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಯಿತು, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದರೊಳಗಡೆಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಕೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೋಟ್ ಮತ್ತು ಡಿಕೆ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸ್ಪಾಂಜಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೀಟ್. ಸಿ ವೆನ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ heat and pressure, it will be turn into a coal, or it's a type of a sedimentary rock. Okay, so we use this coal for many purposes. So ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕೋಲ್ನ ಯೂಸಸ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. Okay, yes, the uses of coals are see, first one, see, coal is used for fuel for cooking food. See, coal is a burning fuel. So coal is one of the type of a burning fuel. We use this coal for to
ಕುಕ್ಕಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ಫ್ಯೂಯಲ್ನ ಕೋಲ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಫುಡ್ಡನ್ನ ಕುಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯೂಸ್ ಈಸ್ ಸೇ ಇನ್ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್. ಇನ್ thermal power houses, see, it is coal is used to produce electricity. To produce what? Electricity. Okay, yes, right. Yes, right. Yes, in thermal power, see, you hear this word. So thermal ಪವರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಈ ಕೋಲ್ಗಳನ್ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಿ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಇನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ರಾಯಚೂರು. ಸೊ ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇದೆ. ಸೊ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸಿ See, normally in thermal power ಏನಾಗುತ್ತೆ? They burn this coal and they produce what? Electricity. ಸೊ ಕೋಲ್ಗಳನ್ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸೊ ಇನ್ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ರೈಟ್. ವಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಕೋಲ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ electricity in thermal power plant. Okay, yes. Next one is use. So it is used as a coal is used as a fuel in the steel factory. Steel industry. Okay, and engines of train and engines of train also. ಸೊ ಈಗೆಲ್ಲ ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯಿಂದ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ತಿಂದ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ ರೈಲು. ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಟು ರನ್ ರೈನ್ಸ್ ವಿ ಯೂಸ್ ವಾಟ್? ಕೋಲ್. ಸೊ ಕೋಲ್ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಟ್ರೈನ್ನ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬೆಂಕಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ? ಕಲ್ಲಿದ್ಲು ಮೀನ್ಸ್ ಕೋಲ್ನ ಹಾಕಿ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಟ್ರೈನ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕೋಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕೋಲ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೀಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸೊ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಬರ್ನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಫ್ಯೂಯಲ್ ಆಗಿ ಕೋಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್ಸ್ಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿಚ್ ಒನ್? ಕೋಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಕೋಲ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕೋಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೋಲ್ ಟಾರ್ ಪಿಚ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಕೋಲ್ ಟಾರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಕೋಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೋಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ. And we use many chemicals made from coal are used in drugs, plastic, nylons and fertilizers also. So coal is also used for manufacturing what? Plastic, nylon and fertilizers. Coal is used for manufacture what? Medicines and some drugs, and then plastic and nylon and also fertilizers. ಅಂದರೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಲಾನ್ ಕ್ಲಾತ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕೋಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಕೋಲ್. ದಿಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ petroleum. Next one is what? Petroleum. See, petroleum is also one of the natural underground resource. Okay, normally you know petroleum is found on ground. So ground na ಒಳಗಡೆಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, under the sea also, under the ground and also under sea also we can get what? Petroleum. Okay, so we call petroleum is also crude oil. Okay, so let's we know about petroleum.
ಸೊ ನಾವು ಕೋಲ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸಸ್ನ ಲರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ. Okay, yes, normally, so as well as the same as like a coal, so coal type alla enagutte petroleum ಸಹಿತ form ಆಗುತ್ತೆ. How it is? See, when many tiny plants and animals that lived in the seas millions of years ago died, their remains sank to the seabed. They got buried under mud and sand. Because of increasing pressure and temperature, the remains changed into petroleum. Okay, as normally petroleum may be found on the ground and also in the sea. So normally ಹೇಗೆ ಕೋಲ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಮಡ್ಡಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅದರೊಳಗೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೊಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದಟ್ petrol, so means petroleum. So normally petroleum is found in the ground, also in the sea. See, for example, in India petroleum is found in Bombay Sea. So Bombay High Sea nallu saita petroleum sigate, and in Gujarat, Assam, so in many places we found petroleum. See, hagadre coal ಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? Coal is found in ಒಡಿಸ್ಸಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್, ತೆಲಂಗಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೋಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೋಲ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಗ್ ದ ಅರ್ತ್ ಡೀಪ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವು ಅರ್ಥನ ಡೀಪಾಗಿ ಡಿಗ್ ಮಾಡಿ ಕೋಲ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಬಟ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಡೀಪ್ ಹೋಲ್. ಸೊ ಹೋಲ್ ಮಾಡಿ ಪಂಪ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ನ ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕೋಲ್ನ ನಾವು ಡಿಗ್ ಮಾಡಿ ಮೈನಿಂಗಿಂದ ನಾವು ತೆಗೆದ್ರೆ petroleum, how to can we get petroleum? We have to make a deep hole in a sea or on the ground. As you know, in world there is a big producer. Which one country is big producer of petroleum? Saudi Arabia. So Saudi Arabia is the big producer, so great producer of a petroleum. So ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಮರಳುಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಎಸ್ ಸಿ ನಾರ್ಮಲಿ ದಿಸ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಏನಾಯಿತು, ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಸ್ವ್ಯಾಂಪ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್, ಸೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಗಬೇಕು, ಕೋಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಒಂದು ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸಿ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದೀಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ರಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ. ಸೊ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಅಂದರೆ ಅದೇನಂತೀವಿ, ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್. ಸಿ ಕಂಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂನ ತೊಗೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ನ ರನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಭೂಮಿಯಿಂದ ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಫೈನರೀಸಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ರಿಫೈನರೀಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಪ್ರೇಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂನ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪರ್ಪಸಸ್. ಸೊ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಮಿಂದ ನಾವು ತುಂಬ ಯೂಸಸ್ಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೋತೀವಿ. ಆ ಯೂಸಸ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಎಸ್, ರೈಟ್. ಸಿ ನಾರ್ಮಲಿ petroleum is used for run vehicles, car, bike, bus, auto, and also it is used for what? Run ಏರೋಪ್ಲೇನ್. ಸೊ ಏರೋಪ್ಲೇನಿಗೂ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೇಕು. ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಬೇರೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೇರೆ. ಸೊ ಪೆಟ್ರೋಲಿನ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ವೈಟ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ, ಡೀಸೆಲ್, ಕೆರೋಸಿನ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಮಿಂದ ನಾವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ನ ತೆಗಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. ಸೊ ವಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಫಾರ್ ಟು ರನ್ನಿಂಗ್ ವಾಟ್, vehicles and also aeroplane. See, the petrol is a fuel. What it is? Fuel is used for run. Is used for run vehicles like bus, bike, car, and also aeroplane. Okay, yes, right. Next one is
ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಡ್ರೈ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್. ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾತ್ಸಿಗೆ ಆಗಾಗ ನೀವು ಡ್ರೈ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀರಲ್ವಾ, ಸೊ ದೇ ಯೂಸ್ ವಾಟ್ ವೈಟ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ, ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಡ್ರೈ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್. Dry cleaning of woolen cloths, and silks, other cloths, okay, we use this petrol. ಸೊ ಈ ಪೆಟ್ರೋಲನ್ನು ನಾವು ಉಲ್ಲನ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ನ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಸಿಲ್ಕ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಡ್ರೈ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯೂಸ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ವಾಟ್ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್. Cosmetics, medicinal ointment, and also it is used for paraffin, wax, and to make shoe polish, etc. Okay, see we use this petrol to make what cosmetics. So cosmetics agli and medicinal ointments, paraffin wax, and also shoe polish ಗೆಲ್ಲ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay, and other use is paraffin wax obtained from petroleum. It is used to make candles, waterproof curtains, so curtains also. ಸೊ ಈ ಪ್ಯಾರಾಫಿನ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಮೇಣದ ಬತ್ತಿ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ. ಸೊ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು ತುಂಬ ಇದೆ. ಸೊ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು ನಾವು ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್, ಕೆರೋಸಿನ್, ಪ್ಯಾರಾಫಿನ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ವಾಟ್ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಫಾರ್ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿ coal and petrol now is very important in our daily life. Why? Because we use coal for many industrial purposes and petrol is used for our daily activities. So ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್ಸಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲು ತುಂಬಾ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿದೆ. See, but this both are non-renewable resources. See, these both are natural resources, but it is a non-renewable resources. Means there is a limitation of this resources. Okay, so you just conserve these coal and petroleum. Conservation of coal and petroleum is very important. Not only this, so natural resource ನಾವು ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Okay, yes, right. As what are the uses of petrol? Petroleum fuel is used for running vehicles like a bus, car, all these, and also aeroplanes. And we use this white petroleum for dry cleaning woolen clothes and clothes. And we use the petrol for to make what shoe polish, paraffin wax, and also cosmetics and medicinal ointment also. Okay, see these are all about petroleum. Okay, next we are going to learn about conserve natural resources. Next one topic is what? Conserve natural resources. So very important. Why? Because you know natural resources, which one is obtained from underground, see that resources are non-renewable resources. See, the non-renewable resources means non-renewable resources are replenished. It's not replenished. Renewable resources means it's a replenished, but non-renewable resources are not. So it's a limited supply. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಹೆವಿ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ತೆಗಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಟು ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್. ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ನಮಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು,
ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬೇಕಾಯ್ತು. ಈಗ ನಮಗೆ ಈಗ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಮ್ಮು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಹಿಂದೆ ಈ ಪೆಟ್ರೋಲು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೀಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಮುಂದಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ನಿಗೆ ಈ ಪೆಟ್ರೋಲು ಕೋಲು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಕನ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್? ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ renewable natural resources like sunlight and then by the wind. So for example ನಾವೀಗ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ನ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ನ ಡೀಸೆಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸನ್ಲೈಟ್ನೂ ಸಹಿತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗಳನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಹಿತ ನಾವು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ನ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಐಡಿಯಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಐಡಿಯಾಸ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಯು ನೋ, ಸೊ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಈಸ್ minerals deposits in the earth are limited. They should not be wasted and mining or used carefully. ಸೊ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, isn't it? Right. And to save fuel at home, we must keep our stoves and machines in good conditions. Very important. ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟವ್ಸ್ಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಮಿಷಿನ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮೋರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ರನ್ನ. ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಓಕೆ 2 ಲೀಟರ್ಸ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ದಟ್ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ 3 or 4 ಲೀಟರ್ಸ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ನ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ದ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಇನ್ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ನಾವು ಗಾಡಿಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು? ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ದ ಮೆಷಿನ್ಸ್, ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಇಫ್ ಯು ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಷಿನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಮೋರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್. ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ನ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಮಗೆ ಅನ್ನೆಸರಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ದ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಇನ್ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Yes, next one point. See, you know, petroleum is a non-renewable resource, and also coal is also non-renewable resource. You have to use it as a carefully. You should use that all the natural resources carefully. Okay, yes, right. Next, animals and plants are gifts of nature to man, since they depend on each other for their survival. The balance between the two should not be disturbed. See, animals and plants also living things. ನಾವು ಹೇಗೆ ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ಲೈಫ್ನ ಸರ್ವೈವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆನೋ ಅಷ್ಟೇ ರೈಟ್ಸು ಅನಿಮಲ್ಸಿಗೂ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಿಗೂ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಡೋಂಟ್ ಮೇಕ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಅನ್ನೆಸರಿ ಟ್ರೀಸ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ನ ಹಂಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು balance our nature. Why? You know, so we get many purpose, many things from forest only. Now tumba things na, our basic needs are fulfilled by the plants and animals. So that's why don't hunt any animals, don't cut trees. Okay, you should take care of the animals and plants also. ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕೋಲ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದರಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು? ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದರಿಂದ? ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಿಂದ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಗಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಎಸ್, ವಿ ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೀಸೆಲ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಇನ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್. ಸಿ, ವೆನ್ ಯು ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ದಟ್. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಗ್ನಲಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ನ ರನ್ನಿಂಗಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಡ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಅದು ತಪ್ಪು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಗಾಡಿನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಗಾಡಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡ್ರೂರ್ ಅಂತ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಯೂಸ್ ವಾಟ್ ಫ್ಯೂಲ್ಸ್. ವೆನ್ ಯು ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆನ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ನಾವು ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೂವಿಂಗೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಶುಡ್ ಯೂಸ್ coal and petrol carefully. Why? Because it's a
non-renewable resource. Non-renewable resources means it's a limitation of supply. So ಅದರ ಸಪ್ಲೈ ಅಂತ ಲಿಮಿಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರಿನ್ಯೂವೇಬಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ there is a we can replenish it. Example, sunlight, wind. By using these all things we can run vehicles. ಸೊ ನಾವು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ನ ಮೆಥಡ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ we can conserve natural resources. Yes, right. Okay, my dear students, today I completed this rocks and minerals lesson. Okay, as you read the lesson and make the points, and you have to complete the exercise also. Okay, yes, right. Thank you, my dear students.